پہ یہ جو کیمرہ مین ہے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. آپ ہمیشہ میری آواز پاکستان کے نوجوانوں تک پہنچاتے ہیں اور آج میں سمجھتا ہوں پاکستان کے نوجوانوں کے لیے ایک بڑی اور اچھی خوشخبری ہے، خاص طور پہ وہ نوجوان ہیں جو ای اسپورٹس سے دلچسپی رکھتے ہیں، ای اسپورٹس لورز ہیں اور ایک طویل کام کرنے کے بعد کافی عرصے سے ہم ایک پروجیکٹ پہ کام کر رہے تھے جس میں عاطف رانا صاحب اور خاور صاحب بھی سب بیٹھے ہیں ٹینسینٹ گیمنگ سے. اور میں سب سے پہلے تو جی عاطف رانا صاحب کو لاہور قلندر کی جیت پہ مبارکباد دینا چاہتا ہوں. بڑا زبردست پی ایس ایل ہوا پاکستان میں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے ویران میدان پاکستان میں آباد کیے جا رہے ہیں اور پی ایس ایل کی رونقوں سے جو پاکستان میں کرکٹ بحال ہو رہی ہے اس پہ میں تمام پی ایس ایل کی فرینچائزیز کو بھی مبارکباد دیتا ہوں اور ایک بار پھر لاہور قلندر اور ان کی پوری ٹیم اور مینجمنٹ کو پی ایس ایل کی جیت پہ مبارکباد دیتا ہوں. میں اور عاطف رانا صاحب کافی دیر سے ای اسپورٹس کے اوپر کام بھی کر رہے تھے اور بات چیت بھی چل رہی تھی کیونکہ پاکستان کی یوتھ کی نوجوانوں کی بہت بڑی تعداد ای گیمنگ میں دلچسپی رکھتی ہے. اور جس طرح سے آپ سب جانتے ہیں ہماری حکومت کا پرائم منسٹر عمران خان کا ڈیجیٹل پاکستان کے حوالے سے جو ویژن ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ای اسپورٹس کی جو لانچ کرنے ہم جا رہے ہیں یہ ہمارا ڈیجیٹل پاکستان جس کی ہم بات کرتے رہے ہیں اس میں ایک ایڈیشن ہوگا. اور خاص طور پہ ہمارے وہ نوجوان جو میدانوں تک نہیں جا سکتے، کھیل کے میدانوں میں نہیں جا سکتے ہیں، کامیاب جوان ای اسپورٹ کے پلیٹ فارم سے اب انہیں ایک زبردست انگیجمنٹ کا پلیٹ فارم ملے گا. اس میں کوئی دو رائے نہیں. ہیلتھ اینڈ ویل بینگ کے لیے آپ کو ایک فزیکل سپورٹ کی، اسپورٹس کی جو ضرورت ہے وہ تو اپنی جگہ اس کی ہے، لیکن دوسری طرف آج جیسے ڈیجیٹل ورلڈ کی بات کی جا رہی ہے اور پاکستان کے لاکھوں نوجوان میں دیکھتا بھی ہوں سنتا بھی ہوں کہ ای اسپورٹس میں وہ بڑی دلچسپی رکھتے ہیں. اور اس کی ایک واضح مثال یہ ہے کہ پاکستان کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے ارسلان ایش، اگر آپ لوگوں نے اس کا نام سنا ہو، ٹیکن میں وہ چیمپئن رہا، پاکستان کا نام بلند کیا، پاکستان کا پرچم بلند کیا. اور جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں یہ ای اسپورٹس آگے ایشین گیمز میں اور اولمپکس میں اور دیگر گیمز میں اس کا انشاءاللہ تعالیٰ آنے کا چانس ہے. تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان کے نوجوانوں کو ہر فارمیٹ میں ایک طرف جو کھیل کے میدان ہے ادھر اور دوسری طرف جو ڈیجیٹل پلیٹ فارم میں اسپورٹس کے پلیٹ فارمز ہیں ادھر بھرپور موقع دیا جائے. اور مجھے دلی خوشی ہے کہ اس پروجیکٹ میں عاطف رانا صاحب لاہور قلندر اور دنیا کی میں سمجھتا ہوں ٹاپ 10 ای اسپورٹس کمپنی میں سے ٹینسینٹ گیمنگ اس کے اشتراک کے ساتھ ہم اس کو پاکستان میں لانچ کرنے جا رہے ہیں. اس کا طریقہ کار جو رجسٹریشن کا ہوگا اور جن شہروں کے لیے ہم شروع میں اس کو کھولیں گے اس پہ جیسے ہمارے دیگر پروجیکٹس کامیاب جوان .gov.pk پہ آ کے پاکستان کے نوجوان رجسٹرڈ ہوتے رہے ہیں، چاہے آپ نے بزنس لون کے لیے اپلائی کرنا تھا یا اسکل اسکالرشپ کے لیے یا کامیاب جوان اسپورٹس اینڈ ٹیلنٹ اینڈ ڈرائیو کے لیے. اسی طرح کامیاب جوان .gov.pk کے اوپر ہم آپ کو دعوت دیں گے اور آپ لوگ آ کر وہاں رجسٹر ہو سکیں گے. میں خاص شکریہ عاطف رانا صاحب کا، لاہور قلندر کا اور ان کی مینجمنٹ کا اس لیے بھی ادا کرنا چاہوں گا. اس سے پہلے ہم نے کامیاب جوان اسپورٹس اینڈ ٹیلنٹ اینڈ ڈرائیو بھی لاہور قلندر کے ساتھ مل کے کی اور اس میں بھی ہمارا ایک بڑا زبردست تجربہ رہا. کامیاب جوان اسپورٹس اینڈ ٹیلنٹ اینڈ ڈرائیو سے انہوں نے باقاعدہ ایک کامیاب جوان کو لاہور قلندر اسکواڈ کا ایک حصہ بھی بنایا. اور یہی دیکھیں پرائم منسٹر عمران خان کا ویژن بھی تھا، وعدہ بھی تھا پاکستان کے نوجوانوں کو کہ ہم ان کو ہر سطح پر، جیسے میں نے بات کی کاروبار کے میدان میں لیڈرشپ کی تو اس میں ہم کامیاب جوان بزنس لون سے ان کو موقع دے رہے ہیں کہ پاکستان کے فیوچر بزنس لیڈرز پیدا کیے جا سکیں. اسی طرح جو اسکل اسکالرشپ دی جا رہی ہیں ہائی اینڈ میں
اس میں پاکستان کے نوجوان جو ہیں وہ جابس تو حاصل کر رہے ہیں, فریلانسر تو بن رہے ہیں. اسی کامیاب جوان اسکلس فار آل سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کے آئی ٹی لیڈرز پیدا کیے جائیں گے اور سامنے بھی آئیں گے. اور اسی طرح کامیاب جوان سپورٹس اینڈ ٹیلنٹ اینڈ ڈرائیو سے جہاں ہم کامیاب جوان چیمپئنز, کامیاب جوان ہیروز انشاءاللہ تعالیٰ اس قوم کو دیں گے, پاکستان کو دیں گے, وہاں ہی کامیاب جوان ای سپورٹس سے آپ لوگ دیکھیں گے کہ پاکستان میں فیوچر میں جو ای سپورٹس کا ٹیلنٹ ہے پاکستان کے نوجوانوں سے, وہ کامیاب جوان ای سپورٹس ڈرائیو سے, کامیاب جوان ای سپورٹس کے پلیٹ فارم سے دنیا بھر میں چھا بھی جائیں گے اور پاکستان کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ میڈلز بھی لے کے آئیں گے. اور میں چاہوں گا عاطف رانا صاحب سے کہ یہ ای سپورٹس کے حوالے سے مزید خیالات کا اظہار کریں کہ اس کو ہم کیسے لے کے آگے بڑھ رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو سو مچ. لیکن ٹیکنیکلی تو آبویسلی یہاں پر آپ کو ایکسپلین کریں. جو لاہور قلندر کی فلاسفی ہے اور جو لاہور قلندر کا مقصد ہے وہ ٹرافی جیت کر تو تھا جو اس سال ہم نے پوری قوم کے سامنے رکھ دیا, لیکن جو اصل مقصد تھا جس کی وجہ سے ہم اس بزنس میں آئے تھے وہ یوتھ کو انگیج کرنا ہے اور پاکستان کے بے آباد میدانوں کو آباد کرنا ہے, جس طرح عثمان ڈار صاحب نے کہا. اور آپ نے دیکھا کہ پھر ہم نے پلیئر ڈیولپمنٹ پروگرام کیا اور پاکستان کو یہ دیے جنہوں نے ورلڈ کپ میں پاکستان کے لیے بہت عمدہ پرفارمنس کی, اور اس کے ساتھ ساتھ لاہور قلندر کو بھی جیت کے پورے لاہور کے لوگوں کو اور پاکستان کے قلندروں کو خوشیاں دیں. سو ایک چیز جو جس سے دل دکھتا ہے وہ یہ کہ ہمارے پاس ٹیلنٹ تو بے تحاشا ہے لیکن پلیٹ فارمس بھی ہے. اور جب پھر میری عثمان ڈار صاحب سے 1 سال پہلے ملاقات ہوئی سو میں نے سوچ لیا کہ یہ انسان ایسا ہے جو ڈوئر ہے اور یہ واقعی کامیاب جوان ہے. سو پھر یہ اس آئیڈیا کے ساتھ ہم آئے کہ جو لوگ پاکستان میں آپریشن فیسلٹیز اس طرح نہیں ہے اور ہماری یوتھ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے, 65% ہے. سو جو لوگ ای اسپورٹس کے اندر اپنے گھروں میں بیٹھے کھیل رہے ہیں کیوں نہ ان کو ایک پلیٹ فارم دیا جائے تاکہ اس پلیٹ فارم کے تھرو وہ آ کے پوری دنیا کو یہ بتا سکیں کہ پاکستان میں ہر چیز میں ٹیلنٹ اویلیبل ہے. اور جس طرح انہوں نے ایک ارسلان کی مثال دی, وہ اپنے اور پہ بیچارہ آیا آگے اور پوری دنیا کو اس نے حیران کیا. سو اب ہم اس کو ایک اسٹرکچر پلیٹ فارم کی طرف جا رہے ہیں جس کے اندر میرا خیال ہے 20-25 شہروں میں جو ہے ہم اس انیشیٹو کو لے کے جائیں گے. اور اب یہ اسپورٹس ایسی ہے جو کہ فیوچر ہے پوری دنیا کا. آپ نے دیکھا کہ جس طرح ابھی ایشین گیمز میں وہ آ گئی ہیں, اولمپکس میں بھی اس کی انٹری ہو رہی ہے. سو وہ ایسا میڈل ہے کہ ہماری خواہش ہے اور ہماری کوشش ہے اور ہمارا یقین ہے کہ اس کے اندر ہم پاکستان کو بہت جلد میڈل جو ہے وہ دلوا سکتے ہیں. تو تھینک یو ویری مچ عثمان بھائی, ونس اگین آپ نے پہ انٹرسٹ دیا اور انشاءاللہ آپ اس انیشیٹو سے دیکھیں گے کہ سپٹمبر اکتوبر میں جو ایشین گیمز ہیں اس کے اندر یہاں سے جو ٹیلنٹ نکلے گا وہ ابھر کے سامنے آئے گا اور پھر اس کی محنت ہوگی کہ وہ کس طرح پاکستانیوں میں میڈل جیت کے خوشیاں تقسیم کریں. تھینک یو سر. عامر صاحب سے جی میں thank you Usman صاحب, thank you Atif صاحب. As a representative of Tencent Games and PUBG Mobile, سب سے پہلے تو میں بہت مشہور ہوں. جس طرح سے عثمان صاحب نے بتایا اس گورنمنٹ کا ایک ویژن ہے ڈیجیٹل انیبلمنٹ کا, اور اسپورٹس جو ہے وہ ایک ہیلدی مائنڈ, ہیلدی باڈی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. اور بہت سی ٹرانسفارمیشن ڈیجیٹل لینڈسکیپ میں ہو رہی ہے جس کی وجہ سے اسپورٹس میں بھی بہت سی ٹرانسفارمیشن ہو رہی ہے. تو جو ریسورسز کی وجہ سے وہ یوتھ پاکستان کی جو ٹیلنٹڈ ہے وہ گراؤنڈ میں نہیں جا سکتی, جو ہماری فیمیلز ہیں جن کو ریسورسز اویلیبل نہیں ہیں, اور کووڈ کے بعد سے آپ نے دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ موبائلس کو لے کے, پی سیز کو لے کے, کنسولز کو لے کے اپنے ہی انوائرمنٹ میں ایک کمیونٹی بلڈ کر کے گیمنگ کے اندر انوالو ہوئے ہیں. تو ان لوگوں کو ایک اسٹرکچرڈ طریقے سے ایز اے را ٹیلنٹ ڈھونڈنا, ان کو اوپر لے کے آنا, اینڈ آئی ایم ویری ہیپی کہ ہم ایز اے گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ ویئر انکلائن ٹورڈز اس طرح کی انیشیٹیوز جس میں ہم ان یوتھ کو لے کے آ سکتے ہیں. سو ہمارا جو پلان ہے اس کے اندر ہم یہ کریں گے کہ پاکستان کے ٹاپ 25 سٹیز کے اندر ہم جائیں گے. ہم جو ای اسپورٹس کی گیمز ہیں جس کے اندر پاپولر گیمز ہیں, PUBG موبائل ہے, اس کے اندر ٹیکن ہے, فیفا ہے, ویلورنٹ ہے, ارینا آف ویلر ہے, اس طرح کی گیمز کو ہم لے کے ہم ان ٹیلنٹ کو ڈھونڈیں گے
उस टैलेंट को एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट से गुजार कर नेशनल लेवल पे लेके आएंगे और फिर इसी तरह से उनको ग्लोबल एक्सपोजर देंगे ताकि वो जो उनका हमारा एक स्पोर्ट्स की वजह से एक सॉफ्ट इमेज है ग्लोबली जो क्रिएट किया जा सकता है, हम उसको टैप इन करें। तो इसके लिए हम एज ऑन बिहाफ ऑफ माय कंपनी हम बहुत से कैश प्राइजेस, बहुत से ग्लोबल कॉम्पिटिशन्स में एक्सेस और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम ऑफर करेंगे इन सब प्लेयर्स को ताकि ये आएँ और इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। और जो हमारा विजन है कामयाब जवान का, उसके अंदर बेसिकली हम उनको एम्पावर करें ताकि वो आगे बढ़ सकें। तो इस पर मैं बहुत मशहूर हूँ गवर्नमेंट का कि उनका ये विजन जो है उसमें उन्होंने हमें ट्रस्ट किया कि हम उनके साथ काम करें। एंड इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हम इसका जब स्टार्ट करेंगे इस्लामाबाद से, और जो ये अनटैप्ड यूथ है जो बहुत टैलेंटेड है पाकिस्तान में, इन सब को हम उस प्लेटफॉर्म से लाकर एक ग्लोबल एक्सपोजर दें ताकि पाकिस्तान का जो एक सॉफ्ट इमेज है, और स्पोर्ट्समैन हमेशा सिंबलाइज करता है हेल्दी बॉडी और माइंड, उसको हम ग्लोबली दिखा सकें। तो इस विजन में इंशाल्लाह मुलाकात कराएं। यहाँ पे कोई एक अच्छा एक शो होना चाहिए लॉर्ड नजर में ट्राई किया। सो ये तो एक ऐसी आपको हम टैलेंट आपका दुनिया को दिखाएंगे, ये हमारा। और वीकेंड पे ये शहनशाह फिजी और फाखर जमान के घर किए हुए थे। ऑफ कोर्स इस्लामाबाद जो है वो हमारा दिल है पाकिस्तान का, तो इस्लामाबाद में क्यों नहीं आएंगे, ट्रॉफी और लेके भी आएंगे। और प्राइम मिनिस्टर साहब से भी इंशाल्लाह PSL की जो पूरी टीम है जो ये जीत के हैं मुलाकात होगी। प्राइम मिनिस्टर साहब देखें खुद इस चीज़ को सुपरवाइज कर रहे हैं, कामयाब जवान स्पोर्ट्स एंड टैलेंट एंड ड्राइव को वो मेक श्योर करना चाहते हैं स्पोर्ट्स के जो मैदान हैं, जो वीरान मैदानों की मैं पहले भी बात कर रहा था, बात की जाए। आप देख रहे हैं कि गुज़श्ता 72 सालों में किस हद तक स्पोर्ट्स को हमने तरजीह दी या प्रायोरिटी है हमारी। और अब आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला कामयाब जवान स्पोर्ट्स एंड टैलेंट एंड ड्राइव सिर्फ इस साल में तकरीबन 600 के करीब इवेंट्स हैं हमारे स्पोर्ट्स के। और उसके अलावा जो लाहौर कलंदर टेंसेंट गेमिंग हम मिल के कामयाब जवान ई स्पोर्ट्स पे काम करने जा रहे हैं, वहाँ अलग से लाखों करोड़ों नौजवानों को एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जिनके लिए एक बड़ा आसान एक्सेस होगी, इनके लिए घर बैठे भी ये उसका हिस्सा बन सकेंगे। और एंगेजमेंट के साथ साथ जैसे हावर साहब ने कहा एक अच्छी प्राइस मनी लेके आ रहे हैं। और इंशाल्लाह ताला आगे मज़ीद खुशखबरी हैं स्पोर्ट्स को लेके, दीगर प्रोजेक्ट्स को लेके नौजवानों के, वो हम इंशाल्लाह ताला गाए बगाए नौजवानों के सामने रखेंगे भी और उनके ऐलान भी करते रहेंगे। याद रखने की एक सेकंड दूसरी बात इसमें सिर्फ ऐड कर दूँ तो भाई कि देखिए ये ट्रॉफी जो है ना ये है लाहौरियों और ये उनके प्लेयर्स और प्लेयर्स के जो वालिदैन हैं वो हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है। तो हम ट्रॉफी लेके पहले उनके घरों में जा रहे हैं, उनको सल्यूट कर रहे हैं कि आपने इतना ज़बरदस्त टैलेंट जो है पाकिस्तान के लिए आपने हमें पेश किया। और इस प्लेटफॉर्म से ट्रॉफी ऑब्वियसली प्लेयर्स की है या फैंस की है। सो कोशिश और ख्वाहिश ये है कि उनको भी अपनी खुशियों में शामिल करें। अच्छा आते भाई, एक तो 7वां एडिशन था, तनकीद भी आपकी बहुत हुई, मीडिया भी आपकी तनकीद की, दोस्तों यारों ने भी तनकीद की, फैमिली ने भी तनकीद की, आप भी डटे रहे। कई लोगों ने आपका साथ भी छोड़ दिया कि पता नहीं क्या निकाल रहे हैं, और 4 साल 5 साल तो आप आखिरी नंबर पे आते रहे। तो इस दफ़ा एक यंग बच्चे को आपने, सबसे यंग बच्चे को जो इमर्जिंग कैटेगरी में आपने उठाया और उसको कप्तान बना दिया, इतना बड़ा रिस्क लेना। तो एक तो थोड़ी सी अगर हमें आप वो सोच बता दें। दूसरा, आपकी टीम में 70% वो टैलेंट है जो आपने खुद पिक किया है पूरे पाकिस्तान में से। तो क्या अब आप समझते हैं कि इसको कंटिन्यू करेंगे आगे भी, या अब आप निसार आगे इसी टैलेंट पे आगे रखते हुए करेंगे जो अवेलेबल है? अयाज आप तो इस सफर में हमारे साथ थे और देखो हमने शुरू दिन से एक बात पे बिलीव किया कि पाकिस्तानी बेतहाशा टैलेंट है। आज हम उसी के लिए बैठे हुए हैं कि एक नई जेल सामने लेके आए। सो जब आप इस बात पे बिलीव करते हैं और आप उम्मीद लगाते हैं और अल्लाह पे भरोसा रखते हैं और अपना 100% देते हैं तो कामयाबी आपसे ज़्यादा दूर नहीं होती। आप प्रोसेस के ऊपर हम बिलीव करते थे, प्रोसेस करने में टाइम लगता है, ओवरनाइट प्रोसेस हो नहीं सकता। और हम ये सोचते थे कि जब भी जीतेंगे लाहौर में जीतेंगे और क़यादत हमारे प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम की बच्चे के हाथ में होगी। तो देखें अल्लाह मियाँ ने उस पर बहुत ज़्यादा करम किया और इतनी इज्जत पूरे पाकिस्तान से मिली। तो मैं समझता हूँ कि ये बिलीव और ईमान की बात है। और जब आप इस तरह का बिलीव और ईमान रखते हैं फिर आपको डरने की ज़रूरत नहीं होती।
तो आपको पता है कलंदर लालची होते हैं, न करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि अल्लाह ने उसी चीज़ का समय हमें दिया। सबसे पहले तो बहुत मुबारक हो आपको इतनी ज़बरदस्त विक्ट्री पे। ये बताइएगा कि आपने गिफ्ट भी दिए अपने प्लेयर्स को जब वो जा रहे थे, तो ये भी एक नई चीज़ हमने देखा कि कमर्शियल फ्रेंचाइज क्रिकेट में पहली दफ़ा देखने को मिली। वो कौन सा लम्हा था जब आपने फैसला किया कि आप अपनी गाड़ी शाहीन शाह अफरीदी को देंगे? देखिए ये बात नहीं है, हमारे हीरोज़ हैं, पूरे पाकिस्तान के हीरोज़ हैं, हमारे लिए तो एक महीने के लिए खेलते हैं। अब मैं आपको बताऊँ कि जो अभी बात की है याद में कि ये सफ़र हमने बड़ा मुश्किल गुजारा है, और वहाँ से लोगों ने हमें राइट ऑफ किया। उन्होंने कहा कि कोई इश्तिहारी प्लेयर बनाते हैं, कुछ ने कहा कि जी बस सिर्फ खेल तमाशे कर सकते हैं, टूर्नामेंट जीते ही हैं। सो मकसद है अपने हीरोज़ को इज्जत देना, उनकी कदर करना, क्योंकि अगर वो हैं तो हम हैं, वो हैं तो पाकिस्तान की शान बढ़ती है। सो हमने ज़मीन राना ऑब्वियसली वो टीम के साथ होते हैं, जब फ़खर ने वो 100 किया तो उन्होंने फिर उनको इनाम दिया, और फिर वो एक सिलसिला शुरू हो गया। रही गाड़ी की बात, तो शाहीन के साथ आपको पता ही है हमारा बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत क्लोज टाइज है, तो बिल्कुल अपने बच्चों की तरह। तो हमारे पास एक वीवो गाड़ी, उसको वो हमेशा जब लाहौर आता था तो वो कहते कि मुझे ही गाड़ी चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए। मैं कहती यार तू चला ले, क्या करनी है तुझे, जब जाने ले जा। तो वो अक्सर लाहौर आते थे तो वो यूज़ करते थे। तो वहाँ जब हम जीते तो डेफिनेटली उन्होंने वो करोड़ों लाहौरियों की ख्वाहिश को पूरा किया, करोड़ों पाकिस्तानियों की ख्वाहिश को पूरा किया। तो ये ख्वाहिश तो मैटर ही नहीं करती जो उन्होंने की। थैंक यू सर। देखिए मैं समझता हूँ जहाँ लाहौर कलंदर की जीत में लाहौर कलंदर के सभी खिलाड़ियों ने मेहनत की, कंट्रीब्यूट भी किया, लेकिन जो एक डिफाइनिंग मोमेंट था ना, जो मैं समझता हूँ और मैं उसका एक रेफरेंस भी दूंगा, वो शहनशाह अफरीदी को लाहौर कलंदर का कप्तान बनाना। जब मुझे याद है हम प्राइम मिनिस्टर साहब से मिले, आतिफ राना साहब थे, याकूब जुवेद साहब और शहनशाह अफरीदी में हम साथ थे, तो मुझे याद है प्राइम मिनिस्टर साहब ने इन्हें मुबारकबाद दी और उन्होंने अप्रिशिएट किया कि ये तुम्हारा ज़बरदस्त फैसला है एक बॉलर को अपना कप्तान बनाना। और उन्होंने कहा कि मैं समझता हूँ कि क्रिकेट में अगर किसी भी टीम का जो कैप्टन है अगर वो बॉलर हो तो बेहतर तौर पे ग्राउंड में और बाकी फैसले ले सकता है। तो मुझे जब ये जीते और मैं जब देख रहा था शहनशाह अफरीदी के ज़बरदस्त स्पेल और फिर जिस तरह जान मार रहे थे, जिस तरह फील्ड कैसी की जा रही थी, तो मुझे वो लम्हा याद आ रहा था जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने बात की थी कि शहीन को कप्तान बनाकर आपने बड़ा दुरुस्त फैसला किया है आतिफ। तो वो माशाल्लाह फिर जीते भी हैं, पहली दफ़ा कप्तान भी बने हैं, तो 8 21 साल की उम्र में। तो ये भी देखें PSL का की खूबसूरती है पाकिस्तान को, जैसे लाहौर कलंदर और दीगर फ्रेंचाइज की प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान के लिए, नेशनल टीम के लिए, क्रिकेट के लिए जो टैलेंट मिल रहा है। हमारी कोशिश है हॉकी में, फुटबॉल में, बाकी माना जो स्पोर्ट्स हैं पाकिस्तान में, गेम्स हैं, उनमें भी PSL की तर्ज पे स्पोर्ट्स होनी चाहिए। उसके 2 फ़ायदे हैं। देखिए एक तो आपको क्रिकेटिंग या स्पोर्ट्स एक्सपोजर तो मिलता ही है, दूसरी तरफ ये जो फॉर्मेट है ये हमारे एथलीट्स के लिए, हमारे स्पोर्ट्समैन के लिए एक रोज़गार का सिलसिला, उनके वसाइल को बढ़ाने का सिलसिला भी है। मैं हर दफ़ा कह चुका हूँ, मुझे याद है वो भी दौर था जब हमारे क्रिकेट टीम के प्लेयर्स खेलते थे मुल्क के लिए और फिर डिपार्टमेंट में जाना, तो क्या उनकी आमदनी थी। आज माशाल्लाह लाहौर कलंदर जीती है, PSL के पूरी जो टीम जीती है उसके लिए जो इनामात रखे गए हैं, जो सेकंड रनर अप के लिए, तो फिर वैसे भी जो दुनिया भर में खेल रहे हैं। तो जब तक हम अपने स्पोर्ट्समैन और एथलीट की एम्पावरमेंट का नहीं सोचेंगे, उनके वसाइल का नहीं सोचेंगे, उनकी रोज़गार के बारे में नहीं सोचेंगे और उनको वो मुकाम और वो इज्जत नहीं देंगे जिसके वो हकदार हैं, तो दुनिया में कहीं भी मैं समझता हूँ स्पोर्ट्स पर वहाँ नहीं चल सकता। बहुत शुक्रिया सर। 1 मिनट केक काटना।